नमस्कार जय जगन्नाथ क्रीड़ाश्री पुणी गोटे नुआ अध्याय नुआ अतिथि आपण मान स्नेह और शुभेच्छा आमको पादे पादे आगक जीवारे सहायता करुच्ची अशेष धन्यवाद दर्शक बंधु आम कलाकार नाट्यकार संगीतज्ञ कवि लेखक जो मानकर डाक्तर जो मानकर विशेष किसी प्रतिभा अच्छी से सुविधा पाऊचु डाकिया आम से डाकुचे और किसी स्मृति अनुभूति संग्रह करुचु आपण मैंने जानी खुशी होती जो मान विषय आप जानी ना जानूँ से मैंने खुशी होती समस्त भितर किसी ना कि प्रतिभा थाए आ कि प्रतिभा बाहर को चली आसे किसी प्रतिभा भितर रही जाए से प्रतिभा भितर गीत अच्छी संगीत अच्छी शिक्षा अच्छी चित्र अच्छी नाट्य अच्छी विभिन्न प्रकार कवि लेखक अच्छा विभिन्न प्रकार प्रतिभा अच्छी सेमती आज जड़े प्रतिभा आपड़ जानी थे कि व्यक्तिगत जीवन विषय भल कर जान थे से आम डाकिछु आज संगे मन खोला कथा किसी स्मृति किसी अनुभूति से डॉक्टर सुब्रता मिश्र इंग्राजी अध्यापिका थे विभिन्न शिक्षानुष्ठान से शिक्षा देइछंती ता सहित से लेखालेखी अब्याहत रखिछंती एवं विभिन्न साहित्य सभा आपण मैंने देखुथिबे सुंदर सुंदर कविता सब शुणुथिबे से प्रबंध मध्य लेखंती गप मध्य लेखंती अनुवाद भी करंती आमे बेसी कहबुनी आमे तांकटू सुनिबा एवं से कहिबे तांको निज कथा आसन मैडम नमस्कार नमस्कार केमती अछंती भल अछि भगवान को कृपा भल अछि आपनक निज जन्म स्थान कोठी मु तो जन्म हेतिली मैडम पुरी रे मोर बापा से तो सेठी रहथि अच्छा आपण रणपुर बोली एड्रेस दियंती बोधे रणपुर रणपुर का हम गाँ अछि किंतु नना चाकरी करथि बापा को नना रखु आगे से चाकरी करथि पुरी रे सेठी मोर जन्म सेठी गोटे एक्चुअली सेठी बड़ पंडांगर गोटे बड़ घरटे से हमको फ्री रे देथिले अच्छा कारण से निजे ननांकर पेशेंट थिले होमियोपैथी से किंतु बहुत फेमस थिले होमियोपैथी पई ननांगर ना सदाशिव मिश्र आ से घरे तो आमे रहउतलु मोर जन्म पूर्व भी रहउतलु लोक मैंने सब आयुर्वेदिक होमियोपैथिक रे बहुत जगह जानती हो आगे टीचरशिप रे भी बहुत स्टूडेंट को आके घरे रखी के पढ़ाती आगे एमती भी करंती तापर आमे रणपुर आसिलु आपण गाँ हो हला हां से माने नना घर बनेचंती ऐतिहासिक गड़ गोटे रणपुर बहुत प्रसिद्ध स्थान विशेष अच्छी बुलिया पे आपण जो लेखा लेखी वर्तमान करूछंदी से पाठ पढ़िया समय करथले ना परे आरंभ कले नाही मैडम लेखा लेखी मैडम मोर हाई स्कूल लो आरंभ हो जाइतिला जेतेबेले रणपुर को एक्चुअली आसिली आगे रणपुर हाई स्कूल टा इत्ते भलो स्कूल थिला मु भी परे मो पिला मानन को विभिन्न जगह रे बड़ बड़ स्कूल रे सब जगह रे पढ़ाईची किंतु तार तुलनीय कोटा जणे राज्य पुरस्कार प्राप्त रिटायर्ड हेडमास्टर हमर हेडमास्टर थिले जे कि आम ननांकर भी कोलिग थिले आगे टाइम रे आ से इत्ते सुंदर भाबरे स्कूल टा को देखुथिले माने आज भी मने पड़ले मते लागे मो पिला माने काले सेठी ही पढ़ी थांते मते इत्ते भल लागे शिक्षा अनुष्ठान जते भल हेइ था जदी शिक्षक सेठी भल नथे पिला माने भल तयार हेइ पारते ने किंतु शिक्षक जदी भल थिले आगे शिक्षक मानकर उत्साह ज्ञान मार्ग रे आपण निजे भी चाहिले आगे परिबे किंतु जदी आपण को ठीक भाबरे उत्साह आगे आगे आपण सेटा करि परिबे सेही सारकर चेष्टा बल रे हमर टीचर माने हमर विभिन्न दिगर बहुत माने हमको बहुत प्रोत्साहन दउतिली से योग हो स्कूल एक्सरसाइज हो किसी लेखा लेखी हो डिबेट हो स्पीच हो चारिआडे आमे माने जाइकरी निज को रिप्रेजेंट करथु आपण शिक्षा समाप्त परे आपण चाकरी कले शिक्षा समाप्त परे आ चाकरी कोठी कले मो तो बाहागर एक्चुअली मो पढुथिली बाहागर पर चाकरी हेले बहुत चेष्टा करजे बाहागर रो पुडी वर्षे भीतर रिजल्ट बाहरी बागरो मोर बड़ छियो जन्म हो जाइतिला आउ तापरे चाकरी कली जेतेबेले से माने मोर दुईटी छियो से माने टिके टिके बड़ होला परे सेठी पाखरे आउ पडे गलिनी कारण मते भी चाकरी जोठी गवर्नमेंट रे मिलिथिला मु जाई परलिनी कारण ये मते मना गले कहले कोन पाइबो तुम तो खाइबो भी टिके पाइ परबोनी पिला को पढेइबो कोन कोठी रहिबो कोन आउ नाही तमे जाओनी एठी पाखरे थिला हमर कॉलेज दीटा खोलिथिला दीटा जको कॉलेज रे इंग्लिश लेक्चरशिप पाइथिली सेठी किंतु गोटे जोटा आउ टिके पाख सबठु सेठी मु जॉब कली सेठी प्रिंसिपल हेकरी भी रहिली केते दिन तापरे पुनी तालचेर थरबांधु आमे आसी गली आमे तालचेर थरबांधु 15 वर्ष रहिथि आगे पिला माने सेठी सब पाठ पढि रे पिला माने सेठी एफसीआई रे थिला सेंट लॉरेंस स्कूल से भी बहुत भलो स्कूल थिला सेठी से माने पढिले 10th जणे पास करि गला आ जणे क्लास 7th रे आसिला दुई जन जाक विवाह कर छै हां सार भी चाकरी करथिले सी तो हां सी इलेक्ट्रिकल डिग्री इंजीनियर पिला माने भी जॉब करूचंती सानो झियोटा जॉब रो अपॉर्चुनिटी पाइ परली कारण ताकू के कोऑपरेट करि परु ना ता हस्बैंड को जॉब ए टाइप रो दी जण जाको सेम टाइम गले छुआ गोटे तार झियोटे से करि परु बडो झियो एठी
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अच्छी कटक से एसोसिएट प्रोफेसर अच्छी सानटी भी थिला कंटेंट राइटर से भी किछि करि ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ତାପରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ତା ଭିତରେ ଲେଖା ଲେଖିକିଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। लिखा गोटे एमिति जिनिस जेतेबेले आपनकर लिखिबाकू इच्छा हबो सेतेबेले आपण लिखिबे ही लिखिबे आउ आपण किछि करि परिबेनी से जेते व्यस्तता चारिपटे थाउ से केतेबेले पिला सोई पड़ला परे हो से तो गोटे मन धरला माने आपनकर लेखा चलला को विभाग बेसी लिखते देखंतु कविता भी मु लिखुथिली मु जगन्नाथ को परिवेशन कथा ना मु सेगुडा कोनोसी गोटिए भी कविता कि किछि भी जिंस मु पाखरे रखी अच्छा आउ लिखुथिली रचना लिखुथिली सेठी इंग्लिश रखी नांदी माने साहित्य बही बही करके साहित्य के रखिली पांडुलिपि तो थिबो किछि मो पाखरे नाही आ से छोटो कोठी लिखिली ताको कोठी पुणी लेखि करी दे देली से सरी गला मु किंतु ताको साहित्य के रखिया ध्यान नथिला कथा मु केबे भाबिनी आगे से इवेन सेठी हम तालचेर थमाले थिला बेले किचन सेफ्टी बोली गोटे टॉपिक रे आवर लेडीज मान को देइथिली लिखिबा पई सेथिरे मु फास्ट भी आसीथिली सेटा बहुत दिन जाय मु रखिथिली तापर कुआडे पुणी शिफ्टिंग भितरे चली गला मु जानि तापरे आउ भी जाइथिली जेमती ऋषिकेश जाइथिली मते गोटे अद्भुत इंस्पिरेशन सेटा थिला मु गुरु दीक्षा नवा पई जाइथिली मो मन रे माने बहुत उद्वेलन सृष्टि करिथिला ऋषिकेश रे रहिबाटा मु तापरे आसिकरी भी गोटे छोट बही लिखिथिली गुरु पूर्णिमा उपरे तापरे आउ गोटे भी बही लिखिथिली माने सेठी मोर जो अनुभूति हैला से ऊपर भी लिखिथिली छोटे बही चट्टी बही ताकू से बहीटा भी काई तार किछि आ मु पाइले कोन हैला उई खाइला माने शिफ्टिंग भी होय ना साइड हां घर शिफ्ट कला लोग केता कोड हो जाइथिबो तापर सेतबेल भी एते धारणा नथला साहित्य रखिया मो साहित्य रखिया कथा कि भाबिनी एक्चुअली आपन बापा जने प्रसिद्ध होमियोपैथिक डॉक्टर थिले आपन चाहिथिले भी ताको होमियोपैथी भी करि परथाने प्रैक्टिस करि परथाने मोर दुई भाई करंती सेमान को प्रोफेशन अलगा से माने इंजीनियर्स टीचर्स कोन कोन सब किंतु मोर सानो भाई माने मो सानो भाई माने मो ऊपर भाई तो तीन जन जक भाई तो मोठू बड़ मो ऊपर भाई आ मु आमे दी जण से विषय रे किछि करूनी किंतु बड़ भाई मोर भी दियंती से भी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सी बहुत भलो भी दियंती मेडिसिन आउ जने भाई भी जे के बे गां रे तो गां रे रहिबे से रिटायर करि गेले से भी भलो दिए कर होमियोपैथी बहुत जरूरी माने सेटा भी गां माने के बहुत प्रचलित थिला पूर्व माने के प्रचलित आ मैडम आपण तो कोन आ कहबी एलोपैथिक रे तो पेन किलर आ ये खाइ के अवस्था सेटा पुनी से बंद कर देले पुनी पेन पेन बाज हां आ एतरे तो मु देखि छी मोर आंठुटा तो भलो अछि बे माने सेटा खाइ की होमियोपैथी टाइम लागे किंतु मूलर रोगटा को भलो करे बड़ भी छोट बड़ सब होमियोपैथी व्यवहार करतला हेतबे आयुर्वेदिक एलोपैथी त नथि आयुर्वेदिक भी केते बेले मु माने व्यवहार करके बहुत उपकृत होई आगे सेंती के थांती सेठी ताऊ डाकिले दियंती धैर्य धरिक अपेक्षा करार अच्छे कौन रोग कि कौन जरूरी रोग कि सेटा नुहे जोटा आम हठात किंतु ताकू धैर्य धरिले सब रोग होमियोपैथी भल हो पार ना ये सुगर पूरा भल हबनी सेटा भल हबनी ब्लड प्रेशर भल हबनी आगे एगुडा पई दरकार एटा भी भल हबनी एटा मेंटेन करबो खाउथि आगे दिन खाउथि मेंटेन करबो आपण ए जो चाकरी काल भीतर आपण समिति किछि अनुभूति अछि छात्र छात्री सहित कि शिक्षक शिक्षयित्री सहित आपणकर कॉलेज सहित एमति किछि अनुभूति घटना घटी जोटा कि आपण कहिया को काकू चाहिजंती कहि पार नांती जेमति किछि अछि मैडम देखो आपण गोटे इंस्टीट्यूशन जाउचंती माने विशेषतः आज काली जुगरे आपण सेठी बहुत भूल भटका देखिबे कथा हैला आपण जति सेगुडा को चुपचाप सही नेबे आ ता ऊपर हसी परिबे ताहले आपण सेठी भलरे चली पारे किंतु मु सेगुडा कहि पारे मु मुहरे कहि दिए जिंसटा मु मुहरे कहि दिए जे एटा भूल हैला एठी एटा लिखि छै एठी एते स्पेलिंग मिस्टेक हेछि टीचर मन को एडा कहले के बाधु थु किंतु एमिति न कहले भी से माने सुनिबे तणे जे जहा भाबो मु कहि दिए जे एटा एंटी हेछि आउ माने अप्रिय होंतु बसे अप्रिय सत्य कहया पे के केते उडी पिला प्राइस पाइबार योग्य न ताकू आगे फास्ट कर दैथिबे तापर के भलो कोन करथिबे सेटा को सेटा को कहिबा को प्रिफर करे कारण से माने जानि जानि एगुडा ही करन नै कि न जानि करन आउ से प्रिय अप्रिय रे कोन अछि मु सेटा को केयर करनी सेटा ही ठीक है ना किंतु एमिति को भी जगह रे एमिति कहा घरे कोन खाइ देली कि के मोर पकरे खाइला कि कोन सेगुडा को मु केबे क्रिटिसाइज करेनी किंतु एई सब जगह रे ओड अन्य हैला आपण सेटा प्रतिवाद करंती निसंशय रहउतो से को रहे न रहे मु तो एमिति किछि जॉब मते एते करिवार यांकर भी इंटरेस्ट नथिला मु करूथिली मोर इंटरेस्ट पई कहि दे तो मु सेमती टॉलरेट करि पारेनी आगे सेटा ही कहबा उचित काई ना बहुत लोग कहते सत्यटा एई जगह रे न कहबा ताल तो मिछ मिछ रे दुनियाटा चलिबो आगे ता भितर 100 लोक जाने कि सत्यता थिबा दरकार जे कि प्रतिवाद करि पारुछो अन्य अन्य एमिति दे देथिबे चारिएडे लेखा धरंतु मैनेजमेंट से गुडा को जानि पारुनी सेथिरे गोटे केते 100 वर्ड्स रे से निहाती 5टा मिस्टेक थिबो
स्पेलिंग मिस्टेक से थरे पुणी मते भी दिया हेतिबो जे मते देखिबो किंतु मते न देखे कि सेमान सेटा कर देथि मु एडा को कहे मते काई देखेलेनी मते काई कहलेनी एमते टिके कहि दियो सेते से खराब भाबरे मु तांको न कहले भी तांको कोन लागुथि सम जाउ अच्छा आपण जो कविता सब लिखिले आपण आधुनिक कविता लिखନ୍ତି हां आधुनिक कविता लिखे एबे मु लिखुची जो जगन्नाथंकर प्राय लिखुची आपनकर बहुत भक्ति गीत मु देखुची एबे तो प्राय भक्ति गीत हां आ कारण थरे सेटा लिखले आ किछि छोट छोट जिंस ओडा लिखा पसिबनी जगन्नाथ थरे मुंडरे पसिगला आ किछि पसिबनी जगन्नाथ जति आपण तो एते भलो लिखନ୍ତି जगन्नाथ से और ख्य मु सब बेले पढिबा को बहुत मते भल लागे एमती आपण लिखिले कि जानि एमती एते बढ़िया मते भल लागे जो जगन्नाथ को ऊपर आपण कोन सेमती किछि विशेष अनुभूति अछि तांकर कृपा बहुत अच्छी हाँ हाँ अनुभूति मैडम बहुत समय थरे कौन घरे से जगन्नाथ माने रथ यात्रा चली पुरी रे रथ यात्रा चली आम घरे टीवीटा भी खराब हो जाता आम चाहिए पुरी भी जापर मते से पुणी रांधिबा घर काम करवा लोक भी आसिले सेटा सब मु कौन करी जोरे 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 घरटा झाड़ू करी की भाग्य की भाग्य टीवी भी चलुनी सेड भी जाई हलानी करके जोरे जोरे नेला बेलू हठात गोटे कागजटे उल्टा पड़ीला सेटा किए पिला माने कि किए काटिकी पकेइथिले कोन जानिनी सेटा खोली केमती देखला बेलू जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सेथरे अछंती माने सेटा पूरा अछंती फोटोटे उल्टी जाई माने उल्टी जाईची देखला बेलू मते माने एते भावभ्रमण लागिला माने मु सेटा को नै कि मो रोसई घरे एक्चुअली ताचे थनले हम थिलु सेठी रख देइथि माने भल लागिला आ जो रागटा भी मोर पूरा पळेला सेमती आउ दिने भी हम जाउथुलु मोटरसाइकिल तालचेर हेक जाउथुलु कहले टिके जगन्नाथ मंदिर को गले हंता यांकु किए कहबो काले विरक्त हेबे कहि को कहु नथिली पे देखला हठात तांको गाडीटा से बुली जाईची जगन्नाथ मंदिर मु किछि भी आपण न कहले भी से तांका डाकिन नेले को वाट बस एमसे केटा अनुभूति अछि लीला मान को लीला से एमिति केते अनुभूति मैडम अछि कोन कहबी एते दुईटी आपन को कहबी आपण जो बही कोन करछन सब ओडिया बही सब ओडिया बही तो मैडम मुई केवल तृष्णा कविता संकलन लिखिछि अच्छा आपण गोटे कविता पढे के सुनाइबे हम हां तृष्णा पुस्तकर कविता संकलन तृष्णा कविताटी शुणुछि केते जे फगुण छुई सारिलाणी सिहरित तन आउ पुलकित मने बीतीथिबा समयर अंतराळे सबु रंगरे त मु रंगी सारिलिणी ऋतु परे ऋतु वर्ष परे वर्ष अनेक बार मु भिन्न भिन्न अबीररे भिजी सारिलिणी सात रंगर फगु एक परे एक एबे फिका दिसिलेणी विवर्ण ए देहटारे जेते रंग बोलिले भी रंग छड़ा दिसे खाली बेरंग ए मन गाये नीति विरह रागिणी झुरुछि केवल से नील रंग को तुमर ठीक जेमिति विशाल बपु आकाशर अगाध अथल सागर अनंत एकाकार एक रूप अविकल रंगरे तुमर जुग जुगान्तरु प्रभु गाउछि महिमा अपार द्वापरे प्रेम विरहिणी राधाराणीत कलिकाळे मीराबाई भक्ति रसमयी सत्यरे प्रस्तर मूर्ति अहल्यामु अभिसप्ता पदरज पाई तुम त्रेतया जाए अपेक्षा सबरी मु शुद्ध भक्ति भावे सुमधुर पुणी धरी छोट मोर कुड़िया तुम अप्रत्याशित आगमनर शुभ बेलाटी को समयर मापदंड धरी रही जगी अनंत जुगर पूजारिणी मुहि भिजिलिणी काल काल धरी सेही एक भाव तल्लीन तदाकार आशा बही दयाबह दयितारी सुनील सुषमारु टिके आणी बोली दियो ए देह मनरे उड़ुथिबी अबाधरे सागररु आकाश पर्यंत अनंत नीलिमार कोळे सबुरी आढ़ुआळे बेल देखी केबे पुणी संजे की सकाळे एकाकार होई जीवी अपलके तुमरी सहिते तृषित मनर तृष्णा अनादि कालर वासना मेंटी जीव मुहूर्तके तुम नीलिमारु प्रभु दया बही देई दियो मते टिके देई दियो मते टिके बहुत बढ़िया थरे आध्यात्मिक मार्ग में पशिगले आउ अन्य गुड़ाक आम मन को छुएनी प्रहलाद को जो पाठ शिक्षादान कराला प्रथम 3टा बिंदु देखाला ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से पचारे ये 3 जन किए सी सृष्टि करता पालन करता और संहार करता कहले गुरु जो पढ़ेले से पढ़िले अच्छा कहीं ना मु तो जानीगली सृष्टि कौन आ पालन कौन संहार कौन मुझे जानीगली मोर शिक्षा कौन दरकार तेणु ब्रह्म को जी जानी जाए भगवान को जी जानी जाए ताको आउ किसी आवश्यकता पड़ेनी कि आउ कौन खुशी भी मिलेनी आपण ये तृष्णा कवितार सेमती भगवान पाई आप जो समर्पित भाव शब्द चयन आपण शब्द चयन को बेसी गुरुत्व दियंती ना आपण भाव
ଆଉ ଶବ୍ଦ ଭାବ ଭାବ ହଁ ଭାବ ସାଙ୍ଗରେ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ନହେଲେ କବିତା ଭଳିଆ ଲାଗେନି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି କେବେଠୁ ରହିଲେଣି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକିରି ଆମେ 2006ରୁ ରହି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ବାହା ହେଇକି ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଶାଶୁ ଘର ମୋ ନିଜ ଘର? ଆଚ୍ଛା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଘର ସେଟା। ଆଉ ସେଇ ଘରେ ହିଁ ଏବେ ଆମେ ରହିଛୁ। ତା ଆଗରୁ ବି ଥିଲୁ କିଛି ବର୍ଷ ଅଲଗା ଯାଇକିରି ଏକାମ୍ର ବିଲାରେ ଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଏକାମ୍ର ହଁ ହଁ ଆମର ନୟାପଲ୍ଲୀ ନୟାପଲ୍ଲୀ ସେଠି ଥିଲୁ। ହେଇଗଲାଣି ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ତ ଶାଶୁ ଘରେ ଆଉ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଏବେ? ନା ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଗରୁ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଥିଲା। ହଁ ସମସ୍ତେ ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଯାହା ଜାଗାରେ। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ୟାଙ୍କର 4 ଭାଇ 3 ଭଉଣୀ ଏମାନେ ୟାଙ୍କୁ ମିଶେଇ 7 ଜଣ। ମୁଁ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ସମସ୍ତେ ସେଇଆ କହିଛନ୍ତି କାହାର 5 ଭଉଣୀ 6 ଭଉଣୀ ସେତେବେଳେ 4 ତ 5 ଭାଇ ଆଗରୁ ସବୁ ସେମିତି ଥିଲା। ଏବେ ତ ସବୁ 2ରୁ 1 ହେଇଗଲେଣି। ମୋର ଆଜ୍ଞା କେବଳ 3 ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ସବୁଠୁ ସାନ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଗେହ୍ଲା ହଉଥିବେ 3 ଭାଇକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିବେ। ହଁ ଆଉ ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି କୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି ଯାହା ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମୋଠୁ ବଡ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ବୟସ ବଢିଗଲାଣି। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ସାରଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନ ତା ଦେହରେ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ କି ଇଣ୍ଡିଆ? ବାହାରକୁ ଯୋଉ ଯାଇଛୁ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ଭାରତ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ବୁଲିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସତ କହିବି ବୁଲାବୁଲିରେ ମୋର ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କଣ ଯୁଆଡେ ତ ଗଲେ ସେଇ ଦେଖିବେ ପାହାଡ ଝରଣା ସେ ଶାଗୁଆ ଜିନିଷ ସବୁ ହଁ ହଁ ଦେଖିବେ। ହଁ ଆଉ ମତେ ମୋ ଗାଁଟାରେ ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ବି ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଉ ଯାଇକିରି ବୁଲି ପାରିନି ଏତେ। ଗାଁର ମୋହ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାଏ ସେଇ ଇଏ ତ ମାଟି ପାଣି ବୁଲିଛନ୍ତି ପବନ। ଚାରିଆଡେ ମୋ ବାହାଘର ଆଗରୁ ବି ପରେ ଆଜ୍ଞା ବି ସିଏ ତାଙ୍କର ବୁଲିଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଯାଇଛି ଋଷିକେଶ ଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଛି ଆଉ କୁଆଡେ ଏମିତି ସବୁ ଯାଇଛି। ଯାହା ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ହିଁ ଯାଇଛି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ କୁଆଡେ ଯାଇନି। ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ଏତେ ସମୟ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଏବେ ଘରେ ଖାଲି ସମୟ ଯୋଉ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମନରେ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ମୋର ପୁରା ମନ ପୁରା ନିବେଶ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ମ୍ୟାଡାମ ହେଇଛି ପୋଏଟ୍ରିରୁ ପ୍ରୋଜକୁ ଆଉ ଆସିପାରୁନି ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଆପଣ ବି ଛାଡିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ପଡିବ। ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ କଲେ ବି ସେଥିରେ କିଛି କରିହବ। କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ ଆମର ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ କବିମାନେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଥିଲେ ସବୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇନା ମନେ ପକାଉଛୁ କି ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ପଢ଼ୁଛୁ। ସେମାନେ ତ ଗପ କେବେ ଲେଖୁନଥିଲେ କି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖୁଥିଲେ ଖାଲି କବିତାରେ ଛନ୍ଦ କବିତାରେ ସେମାନେ ରୀତି କବିତାରେ ସେମାନେ ଏଇନା ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ବହନ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଟିକେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଯଦି ଭଲ ନ କରିବା ଗୋଟେ ଦିଗରେ ହିଁ ଭଲ କରିବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ ଦିନ ଭଲ କରିହବ ହଁ ସବୁ କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ସେଟା ଲେଖିବାଟା ତ ଜବରଦସ୍ତ ହୁଏନି ନା। ହଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ନ ଆସିବ ଆପଣ କରିବେ। ଆପଣ ଆସିଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆସୁଛି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାସ୍ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଭାବଟା ଆପଣଙ୍କ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ସେଇଟା ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି କି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗପଟେ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସେଇଟା ଟିକେ ଲେଖିବାକୁ ଅଲଗା ହେଲେ ତାକୁ ଟାଇମ ଟିକେ ଟାଇମ ଦରକାର। ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଚାହୁଁଛି ଡେଲି କିଛି ଟାଇମ ଡିଭୋଟ କରିକି କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ତ ଆସିପାରୁନି ତାପରେ କୁଆଡେ ପଳଉଛି ମାଇଣ୍ଡ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହବନି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହବନି କିଛି ସେୟା ହେଇପାରିବନି। ହେଇଯିବ। ଯଦି ମନକୁ ଆସିଯିବ ପୁଣି ଗୋଟେ କୃପା। ଏଇ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋର ଲର୍ଡ ଅଫ ଦ ବ୍ଲୁ ମାଉଣ୍ଟେନ ହଁ ଗୋଟେ ନାଟକ ଆମର ମେଜର ରମା ରମଣ ପାଢ଼ୀ ଆଜ୍ଞା ଯିଏକି ଜଣେ ବହୁତ ହଁ ବଡ଼ ହଁ ନାଟ୍ୟକାର। ହଁ ତାଙ୍କର ବହିଟା ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ଯୋଉଟାରେ କି ଇଏ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ। ତାଙ୍କର ସିଏ ତ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ବହୁତ ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ର ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ହଁ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାଇପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟାରେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଲେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣାଣ ହିଁ ଲେଖି ଚାଲିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣାଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭାବ ଆଉ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅନେକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ସଂକଳିତ କରିଦେବେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଯାଇଛି ତାର ବାସ୍ କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ଏବେ ତେଣୁ କରୁନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ନ କରିକି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ ହଁ କରି ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଥିବା କି ନଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଥିବ ସେତିକି ପରପିଢ଼ି ପାଇଁକି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ହେବ ସେ ଅମର ହେଇଯିବ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିବ କି 500 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଯଦି ଭଲ ନ ହେବ କିଏ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ସିଏ ଅଲଗା ସେ କଥା। ଯାହା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭାବଟି ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି ହଁ ସେ ଭାବଟିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଇତି ପାରୁଛୁ ମୋର ଭାବ କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଲେଖିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖୁଛି ଆଉ ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ଭାବ ନୂଆ ଜିନିଷଟାର ଯୋଉ ଭାବ ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ବି ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ସେଇଟା ତ ଏଇ ପଢି ପଢି ହଁ ତାଙ୍କ ସେଇଟା ତ ଉପରେ ଭାବନା। ବୁଲିବା ମାନେ
ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ତ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ତ ବୁଲି ହଉନି ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ କିଛି ପଢିଲି ସେ ପଢା ଥ୍ରୁରେ ବୁଲୁଛି କିଛି ଶୁଣିଲି ସେ ଶୁଣିବା ଥ୍ରୁରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବାସ୍ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମାନସିକ ଯେମିତି ମାନସିକ ଜପ ମାନସିକ ତପ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଆଉ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନଗଲେ ପରୋକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧାଟା ପାଉ ସେଇଟା ବୋଧେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଆମର ଅସୁବିଧା ହୁଏନି କି ଆମକୁ କିଛି ମଝିରେ କେହି କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେନି ଆମେ ସେଇଟା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନର ବି ଗୋଟେ ଧାରା ଅଛି ଆମେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରୁ କେମିତି ଯିବୁ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀକି ବୁଲିକି ଦର୍ଶନ କରିକିରି ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ପୁଣି କେମିତି ଆସିବୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇବୁ ପୁଣି ଆସିବୁ ଆମର ସେଇଟା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୁଲିଲା ବେଳେ ବି ଯେତିକି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖି ନାଇଁ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଦେଖି ହୁଏନି ଭାବରେ ବୁଲିକିରି ବୁଲିଲା ବେଳେ ଦେଖି ହୁଏନି କାହିଁକି ନା ବୁଲିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗହଳି ଭିତରେ ଯାଉନା ଆମେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବୁ ସେଇଠି ସେଇ ଧାରଣାଟା ଥାଏ ମନରେ ବାସ୍ ସେଇଟା ହିଁ ଥାଏ କେମିତି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଠେଲି ପେଲିକି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବୁ ସେଇଟା ବି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ତେଣୁ ଆମର ସେ ଭାବଟା ନଥାଏ ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ଅସରନ୍ତି ଲୀଳା ଚାଲିଛି ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବର ଲୀଳା ସେଟାରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ତେଣୁ ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଭାବ ପାଉ ଆଉ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ପାଉ ଯୋଉଟା ଦର୍ଶନ କରିପାରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସେଇଟା ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯଦି ଥରେ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଆସିଥାଉ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବନି ମନେକର ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାର ବି ଯଦି ପଢୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ବହୁତ ଲେଖା ଅଛି ବହୁତ ଶହ ଶହ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖା ଅଛି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପଦ୍ଧତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ପଢିଲେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ଅଛୁ ଯଦି ଜଣେ ସେଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଭାବଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଯିବେ ଗଙ୍ଗାରେ ବି ଗାଧେଇବେ ସେଇ ଅନୁଭୂତିଟାଠୁ ଆପଣ ଯୋଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେଇଟା ସହସ୍ର ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଦବ ସେଇଟା ହଉଛି ତ ବହୁତ ବଡ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନହେଲେ ବି ପରୋକ୍ଷରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେ ଜାଗା ଅଛି ମୁଁ ତ ସେଗୁଡା ବୁଲିନି ପୁରୀ ଯାଇକିରି ବି ସେଠି ବୁଲି ହୁଏନି ମୁଁ ଏଥର ୟାଙ୍କୁ ବି କେତେଥର କହିଲିଣି ଟିକେ ଆମେ ଯାଇକିରି ସେ ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ଯେତେ କଣ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ସେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମାନେ ସେ ଆଉ କେତେ ସବୁ ଜାଗା ତାଙ୍କର ସେଠି ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଯାଇକିରି ସବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଦେବି କୋଉ ଥରରେ କେତେ ଟିକେ ଯାଇକି ବୁଲି ଆସିବା ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପଛେ ଯିବା ଏମିତି ସେଇଟା ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋର ସେଇଟା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ସେଟା ବହୁତ ଆଉ କୋଉ ଦୁନିଆର କୋଉ ବି ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁ ବୁଲିପାରିବାନି ସବୁ ବୁଲିପାରିବା ନା ଇଏ ତ କଳି ଯୁଗର ଠାକୁର ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବ କାହିଁକି କଳି ଯୁଗରେ ଏଇଠି ଠାକୁର ହିଁ ବସନ୍ତି ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ଆଉ ବାସବେଶ ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯୋଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ ଯେତେ ଥର ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେ ଥର ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ କଣ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଥର ଦେଖିବେ ଯେତେ ଥର ଦେଖୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଭାବିବେ ଏଇଟା କଣ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ସେଇଠି ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ କେତେ ଥର ଆମେ ଖାଇଥିବା ସେଇର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ପଢିକି ତା ଉପରେ ଭାବିବାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ଭାବିଲେ ମନେ ପଡିବନି ଭୁଲି ହେଇଯାଏ ସେ ବି ମନେ ଆସେ ମତେ ସେଇ ଭାବିବାକୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଭାବିବାରେ ମୋର ବି ଦିଟା ଜିନିଷ ଯୋଡି ହେଇଯାଏ ଆପଣ କଣ ସେତିକି କେବଳ ହଁ ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଦିଟାକ ଯୋଡି ହେଇଯାଏ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ ପୂର୍ବରୁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଭକ୍ତ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ନା ସେମାନେ ସେ ଭାବରେ ହିଁ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବରେ ହିଁ ଶାଲବେଗ ଆସିକିରି ଏତେ ଦୂର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭାବରେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଭାବରେ ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମସ୍ତେ ଭାବରେ ହିଁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲେଣି ସବୁବେଳେ ଯାଇପାରୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଗହଳି କରୁଛୁ ଯାଇକି ଭିଡ ଖେଳିକିରି ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଛି ମୋର ନନା ଯେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଭାବ ଭାଗବତ ସେ ପଢିଥିବେ କି ନାଇଁ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ନ ପଢିଲେ ଭାବ ଆସିବନି ଭାଗବତଟା ଯିଏ ପଢିଥିବ ସେ ଏତେ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିଥିଲେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆଜି ଆଗରୁ ଆମର ଭାଗବତ ଗାଦି ଥିଲା ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେଠି ଦୀପଟିଏ ଜଳେଇକିରି ଭାଗବତ କାର ଯିଏ ପଢୁଥିଲେ ବାକି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁ ନିଜର କର୍ମଧନ୍ଦା ଛାଡିକିରି ସବୁ ସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ପଢୁଥିଲେ ପୁଣି ତାର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେଖିଲେ ଶୁଣିକି ତ ଶୁଣିବାରେ ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ଅଛି ପଢିବାରେ ବି ନାହିଁ ଶୁଣିଲେ ସେ ବି ଗୁଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇଟା ଶୁଣିବାରେ ହଉ ଯୋଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଶୁଣିବାରେ ଯୋଉ ଭିତରକୁ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ବାକ୍ୟଟା ଯାଏ ଆମର ଯୋଉଟା ମନେ ରହେ ସେଇଟା ଜୀବନ ସାରା ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ହବନି କେବେ ତ ଶୁଣିବାରେ ବହୁତ ମହତ୍ଵ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭାଗବତ ପଢି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ପଢି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଭାଗବତ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି କିଛି ମାନେ କେତେ ଗୁଡେ ଗପ ଆକାରରେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଗପ ଏଗୁଡା ଥାଏ ସେଟା ବୁଝିବି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଆସେ ଭାଗବତର ସେତେବେଳେ ବୁଝିବା ବହୁତ କଠିନ ସେଗୁଡା ବୁଝି ହଉନଥିଲା ତାପରେ ବହୁତ ପଢି କେତେ ସବୁ ମାନେ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବହି ଆଣି କେତେ କଣ ଆଣି ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝିଲି ଆପଣ ଥରେ ଯୋଉ ଘିଅଟେ ଆମେ ଦେଖୁ ଘିଅଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଗାଈ ପାଖରୁ
ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ତା ଦେହରୁ ପୁଣି ଦହି ବାସ୍ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦହିଟା ଜିନିଷ- ଏଇଟା କେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଦହିଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଘିଅଟା ଘାଣ୍ଟିଲେ ଖାଇଦେଲେ। ତାର ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଦହିଟାକୁ ମନ୍ଥନ କଲା ପରେ ତା ଭିତରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାରିଲା ଲହୁଣୀଟାକୁ ଆମେ ଗରମ କଲା ପରେ ତା ଭିତରୁ ଘିଅଟା ବାହାରିଲା କିନ୍ତୁ ଘିଅଟା ତା ଆପଣ ଘିଅଟା ଖାଇଲେ କିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ଏଗୁଡାକ ଭାଗବତ ସେ ହଉଛି ଏମିତି ପାଠ ଆଉ ତାକୁ ଯେତେ ପଢିଥିବ ସେତେ ତା ଭକ୍ତିର ସେତିକି ଭାବରେ ମଜି ଯାଉଥିବ ତା ଭିତରୁ ଗୁଢ ଗୁଢ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ବାହାରୁଥିବ ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 3-4 ଥର ରଖିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ହିଁ ପଢିକିରି ସେଟା ବୁଝିଲି ଇଏ ବି କେତେଥର ପଢିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଶ୍ରୋତା ହିସାବରେ ମୁଁ ବି ବିଶେଷ କିଛି ବୁଝିଲିନି ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଣିକି ପଢିକିରି ଭାଗବତ ଅଛି ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଯେ ପଚାରିବେ ସମସ୍ତେ 3 ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ତରି ଆଉ ଯେ ପଢୁଥିବ ସିଏ ଯିଏ ପଚାରୁଥିବ ଯିଏ ଶୁଣୁଥିବ ଆଉ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଆଉ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଇଂଲିଶ ବି କବିତା ଇଂଲିଶ କବିତା ବି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା ଲେଖିବା ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଇଂଲିଶରେ କେତେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଇଂଲିଶରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କବିତା ବହି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ସଂକଳନ କଲି ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ଏବେ 60ଟା ଖଣ୍ଡେ ପୋଏମ ଲେଖିଥିବି ଏଇ ବହିଟାରେ ମୁଁ 40ଟା ପୋଏମ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଅନୁବାଦ ବି କରନ୍ତି ଗୋଟେ କବିତା ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମଲ୍ଲୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଲ୍ଲୀ ବାସନ୍ତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ହଁ ହଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହଁ ସେ ମତେ କହିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେଇଟା ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ କଲେ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ରମା ରମଣ ପାଢୀ ସାର୍ ହଁ ହଁ ସିଏ ମତେ କହିଲେ ମୋର ଯୋଉ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ବହିଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ହଁ ସେଇଟା କଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଦେଖିଲି ତ ମୁଁ ଆପେ ଲେଖୁଛି କବିତା ମୁଁ ତ କେବେ ସେଗୁଡ଼ା ଭାବିନି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ସେଇଟା କଲି ସେଇଟା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବହୁତ ରାତିରେ ବି ଆସିଲେ ବସିବେ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ ବୁଝେଇବେ ତାପରେ ସେ କେତେ କଥା ବି କହିବେ ଏମିତି ଲେଖ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ତାପରେ କେତେ ଗୁଡ଼େ ୱାର୍ଡ଼ର ସେ ମାନେ ବାହାର କରିବେ ଇଂଲିଶ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଏ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାଢ଼ନ୍ତି ଏମିତି ମିଶିକିରି ଆମେ ସାରିଲୁ ଯେ ବହୁତ ତାପରେ ସାର୍ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ଇଏ ଲେଖିଲେ ଲେଖାରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ବାବୁରେ କୋଉଠି ଟିକେ ଭୁଲ ତ ହେଇଗଲେ ଲାଗିଯିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା କୋଉଠି ଥାଏ ମ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ତାପରେ କହିବେ ଏଇଟା ଏମିତି କର ମତେ ଦେଖାଅ ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ବେଶୀ ପଢିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଓଡ଼ିଆ ନ ପଢିଥିଲେ କଣ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ନା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶାର କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଯାଇକିରି ଡିଏମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲେ ଯାଇ ପଞ୍ଚମ ଯାଏ ନା କ'ଣ ପଢିଛନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୁଏନି କି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି କିଛି କବିତା ବି ସେ ଲେଖି ଖାଲି କ୍ଲାସରେ ପଢିଦେଲେ କ'ଣ ପାଠ ହୁଏ ଅନ୍ୟବେଳେ ବି ତାର ଅଧ୍ୟାବସାୟ ଦରକାର ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ କବିତା ପଢିକି ଶୁଣାନ୍ତୁ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଛୋଟ କବିତାଟେ ହଁ କହୁଛି ବଡ଼ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା A riddle, title of the poem. ଆଜ୍ଞା A riddle. Why do you shed tears, get depressed, fret, frown, and yell in my absence? When you say that you have nothing to do with me, I am just a passerby on your way, and you have never bothered to think of me. If you are so happy, why do your eyes reveal the reverse? You look so sad, so savvy. You are the most unsolved mystery, a riddle life had ever put before me. Oh, the ever-flowing fountain of ceaseless joy, in this barren life, why do you baffle me? Just small words. ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ ଇଂଲିଶ କି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଅଲଗା ଭାଷାରୁ କିଛି କରିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା ନାହିଁ ଯଦି କରିବି ଇଂଲିଶରୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂଲିଶ କରିପାରିବି ହିନ୍ଦୀରୁ ଓଡ଼ିଆ କରିପାରିବି ନାଇଁ ଓଡ଼ିଆରୁ ବି ଇଂଲିଶ କରିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ କାହିଁକି ନା ଆମ ଭାଷାଟା ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ସମସ୍ତେ ତ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଟପ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ କାମଟା ହଁ କାମଟା ବହୁତ ଟପ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଦେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ତାପରେ ଇଂଲିଶରେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିବେ ସେମାନେ ଏତେ ଭୁଲ କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗି ଆପଣ କିଏ ଆଜ୍ଞା 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 ତାପରେ ଯିଏ ବି ଆପଣ ଯାହା ପାଖରେ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଭୁଲ ହେଉଛି ମୁଁ ମନା କରୁନି ତାପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଟଫ୍ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ସେଗୁଡ଼ା ଚାଲେ ସେଇଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲି ଯାହା ଆପଣ ତ ସବୁ ସମୟ ବି ସେ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେମିତି ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ତ ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ବହୁତ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଅଛି ମୁଁ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକି ଫାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଂସ୍ଥାରେ ସେ ଅଭୟ ସାର୍ଙ୍କର ସଂସ୍ଥାରେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସେଇଠି ଆଗ ଜଏନ୍ କଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥାରେ ତାପରେ ଆସିଲି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଏମିତି କିଛି କିଛି ସଂସ୍ଥା ଆସିଛି ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହୁଥିଲି ଏଇ ଜାଣିଥିଲି ବାସନ୍ତୀ ମହାନ୍ତି ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଥିଲି ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଜାଣିଥିଲି ଆଉ କବିତା ବା କୌଣସି ସାହିତ୍ୟର ବାତାବରଣ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିଥିବେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ହିଁ ତ ଅଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ମାନେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମରିଯିବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ଏତେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି ଏତେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ବହୁତ
କଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ କାରଣ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ଭୁଲ ଲେଖିବା ଶିଖୁନାହାନ୍ତି ଇଭେନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ବି ତାଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଲେଖିବାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଲେଖା ଯେଉଁ ସ୍ପେଲିଂରେ ବି ରହୁଛି ବହୁତ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସେଇଟା ଆମକୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରୁଛି କାରଣ ଆଗରୁ ପଢ଼ାଟା ଏମିତି ନଥିଲା ଖାଲି ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ନୁହନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଏବେ ସବୁ ଭାଷା ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଆମର ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟିଦେଲେଣି କାଟି ଦେଇକିରି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଟୋଟାଲ କାଟିଦେଲେଣି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କାଟିକିରି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଥିଲା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କାଟି ଦେଇକି ସେ ଅନୁସାରେ ବିସର୍ଗ ଲଗାଇ ଦେଇକି ଶବ୍ଦଟି ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ନାହିଁ ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ବି ଖାଲି ଯେଉଁ ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ଖାଲି ପିଜି ବି କରିନି ତ ମୁଁ ଏଠି ELTI ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ମୁଁ ସେଠି କୋର୍ସ କରୁଥିଲି ଯେଉଁଠିକି ଟିଚର ମାନେ ଆସନ୍ତି କୋର୍ସ କରନ୍ତି ସବୁ କରନ୍ତି ବହୁତ ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ ଟିଚର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଇଂଲିଶ ଟିଚର ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମିଷ୍ଟେକ୍ କେବେ ବି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଠିକ୍ ନଥିବ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ବି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଠିକ୍ ନଥିବ ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ କେମିତି କରେଇବେ କ୍ଲାସ୍ କେତେ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଚିଂ ମୁଁ ବର୍ଷେର ସେଠି କୋଚିଂ ନେଇଛି କୋର୍ସଟା କରିଛି ସେମାନେ ମାସେ 2 ମାସ ଏମିତିଆର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ କେତେ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ତାପରେ କରେକ୍ସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଆମ ସମୟରେ ଏତେ କରୁନଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଥିଲା ନାଇଁ ଏବେ ତ ଆମର ଏଇ ବୟସ୍କ ମାନେ ହିଁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରଟାକୁ କାଟି ଦେଇକି ଆମେ ମନେକର ଅଞ୍ଜନା ଲେଖିବା ନ ଆକାର ଲେଖିବା କିନ୍ତୁ ସେ ଅରେ ଗୋଟେ ଅନୁସାର ଦେଇକିରି ନ ଆକାର ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ପୁରା ଉଠା ହେଇଯାଇଛି ହଁ ସବୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ ଉଠା ହେଇଗଲା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରଟା ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଆମର କହନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଯେ ଏମିତି ଅକ୍ଷର କେଉଁଠି ନାହିଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଗୋଲ ଅକ୍ଷର ଆଉ ଏତେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଏତେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆମେ ଭାତ କହିଲେ ଭାତ କହିବା ଅନ୍ନ କହିବା କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କହିପାରିବା ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ କେବଳ ରାଇସ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେ ଇଂଲିଶ ଭାଷାଟାକୁ ବାଞ୍ଝ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମର କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଆମର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ଦାଦା ଅଲଗା ମଉସା ଅଲଗା ପିସା ଅଲଗା ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀଟା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ମାନେ ସମାର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଥଟ୍ଟା ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାଇଥୋଲୋଜିରୁ ତାଙ୍କର ଥଟ୍ଟା ଆଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେକ୍ସପିୟର ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଲେଖାର ମାନେ ଯେଉଁ ଥଟ୍ଟା ସେଇ ଥଟ୍ଟା ମାନେ ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଭେରି ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଂଲିଶଟା ହେଲା ଭେରି ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମେ ଆମର ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ବାହାର କରିବା ସେମାନେ ବି ଆମ ଥଟ୍ଟା ଜାଣିବେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଥଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ପଶିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନଟା ହେବ ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ବିନା ଆଉ କେଉଁଥିରେ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଉଠିଯିବା ଉଚିତ କି ନା କେବେ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଉଠିଗଲେ କେମିତି ଆମର ତ ମଞ୍ଜଟା ଉଠିଗଲା ତ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ବି ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତାରେ ପକାଏ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବହିଟିଏ କରୁଛୁ କି କୌଣସି ଲେଖାଟିଏ କରୁଛୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଆସୁନି ଦ୍ୱିତୀୟ ତ ଲେଖିବୁ ଆସୁନି ଅନ୍ତ ଲେଖିବୁ ଆସୁନି ଅଞ୍ଚ ଲେଖିବୁ ଆସୁନି ଅଣ୍ଟ ଲେଖିବୁ ଆସୁନି ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ତାକୁ କପି ନାଇଁ ସେ ବହୁତ ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଲେଟର ଅଛି ସେ ଆସୁନି ତେଣୁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମନେକର ଆମେ ଯଦି ବହିଟିଏ କରୁଛୁ ଯଦି ପ୍ରେସ୍ରେ ସେଇଟା ଠିକ୍ରେ ନ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତାଙ୍କର ସେ ଲେଟରଟା ଚେଞ୍ଜ ଯାଉଛି ସେ ଅକ୍ଷରଟା ସେଠି ନଥିବ ବାଣ୍ଟି କୁଟି ମନେ ଲେଖିବୁ ଟଣ୍ଟ ନଥିବ ସେଠି ହଁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହୁଏ ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ନିହାତି ରହିବା ଉଚିତ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ନିହାତି ରହିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ କେହି ପିଲା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୂଳରୁ ସେଗୁଡ଼ା ଶିଖେଇବା ଉଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋର ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଘରେ ହିଁ ନିଜେ ଶିଖେଇଥିଲି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ସେ ଯେତେବେଳେ +2 ଗଲା ସେ ଗଲା ମୁଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ ନେବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଇଂଲିଶ ତ ମା ବହୁତ ପଢ଼ିବୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 1ରୁ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ 10th ଯାଏ ତ ପୁରା ଇଂଲିଶ ଖାଲି ପଢ଼ିଲେ ଆଉ +2ରେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼େ ଭାଷାଟା ତ ପଢ଼ିବୁ ନା ସେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଲାନି ଏବେ ତ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆଟା ପଢ଼ିଲା ବୋଲି ସେ ଓଡ଼ିଆରେ କବିତା କ'ଣ ଟିକେ ଲେଖିବ ପୁରା ନିର୍ଭୁଲ ଲେଖୁଛି ସେତିକି ତ ଦରକାର ନା ଆମର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଲେଟର ତ ଶିଖିଗଲା ପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଟିକେ ବନାନ ସବୁ ଶିଖିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର ନା ହିନ୍ଦୀ ସବୁ ଗୋଳା ମିଶା କରିକି ଯାହା ହଁ ଏବେ ତ ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମିଶେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ହଁ ମିଶେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆଜ୍ଞା 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 ତଥାପି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କବି ଲେଖକମାନେ ଆମର ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା ସମିତି ହେଉଛି ପୁସ୍ତକ ବାହାରୁଛି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି କବିତା ପାଠ ଆସର ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ତାଙ୍କର ଭଲ ସବୁ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର
ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବିଲ ଟିକେ ଯଦି ଚାଷ କରାହେଉଛି ଜମିଟିଏ ତା ଭିତରେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ପକେଇକି ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛି ତା ଦେହରେ ବିହନ ବୁଣୁଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ଅନାବନା ଘାସ ବି ଉଠୁଛି ତାକୁ ବଛା ହେଉଛି ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କାଳର ଚକ୍ରରେ କେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଥିବ ଛାଣି ହେଇକି ରହିଯିବ ଯେଉଁଟା ଭଲ ନାହିଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ବିଲୀନ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ହେଉଛି ଆମେ ସେଠିକି ଯିବୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିବୁ କି ଗୋଟେ କବିତା ଆସରେ ଭାଗ ନେବୁ କି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାଟେ ହେଉଛି ଆମେ ସେଠିକି ଲେଖାଟେ ଦେବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଅଛି ଲୋକ ବହୁତ ଭାବଟା ସେଠି ଜାଣିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ସ୍ଥାନ ଦରକାର ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଯାଇକି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବୁ ଭାବୁଛି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସଚେତନ ହେବା କଥା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଇଦର ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଗାଇଡ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ କରିବେ ନା କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ତ ସବୁ ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ ଏବେ ତ ସବୁ ପାରେ ଯେ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଯେତେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଗାଇଡ୍ କରାଯାଏ ସେମାନେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିକିରି କାହିଁକିନା ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରଥମ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ହଁ ସେତିକି ତ ଗାଇଡ୍ କରି କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ମାତୃଭୂମିକି ଦେଖିବା ମାତୃଭାଷାଟାକୁ ଦୃଢ଼ କରିକି ଧରିବା ତାପରେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ସବୁ ଲାଗିବ ଆମେ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିଯିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ଯୋଜନା ଅଛି ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ ତ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣାଣ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଂକଳନ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ଆଉ କ'ଣ ଉପରେ ଲେଖିବି ଆଉ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି କାରଣ ମତେ ଆଉ ଟପିକ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅସରନ୍ତି ଟପିକ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଟା ତ ଆଉ ତାଠୁ ତ ଆଉ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼େ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଲେଖିବେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଛି ଜିନିଷ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେଠି ଯୋଉ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ରହିଛି ଆଉ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କି କ'ଣ ସେଇଗୁଡାକ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଗୁଡା ଧରିବି ତାପରେ ଲେଖିବି ଆଉ କିଛି ଯଦି ଭାବରେ ଆସେ ହଁ ଆଉ ମୋ ଗାଁ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାର ଯୋଉ ଅତୀତ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ କେବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ହଉଛି ରଣପୁରଗଡ଼ ଆଉ ରଣପୁରଗଡ଼ରେ ବହୁତ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲେ ବି ବହୁତ ଯଦିଓ ଆଗରୁ ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ସୁଧାରିକି କରେକ୍ସନ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆମର ପୁଣି କୋଉ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ଡିଫିକଲ୍ଟ ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଲେଖାଟା ଆମର ଏମିତି ହବା ଦରକାର ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଯୋଉ କବିତାଟି ଲେଖିବ ଯେମିତି ବିଲରେ ଚଷା ପଢି ପାରୁଥିବ ଆଉ ଜୋସା ପଢି ପାରୁଥିବ ରାଜା ବି ଶୁଣି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତେଣୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଲେଖା ସେମିତି ହବା ଉଚିତ ଆମ ଭାଷାଟା ମଡର୍ନ ପୋଏଟ୍ରି କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଲେଭେଲରେ ମାନେ ଯେମିତି କିଏ ବୁଝି ନ ପାରିବେ ସେଇଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଡର୍ନ ପୋଏଟ୍ରି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେଇ ଭାବଟା ସବୁବେଳେ ରହିଲା କି କିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି ମାନେ କବିତା ମାନେ ଦୁର୍ଗମ ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ନୁହେଁ ଭାଷା ପାଇଁ ଆମର କାହିଁକିନା ଜଣେ ଗୋଟେ କବିତା ପଢିଲେ କ'ଣ କବିତା ସବୁ ଗୁଡା ବୁଝା ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ହଁ ପଢିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଯିବୁ ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଆଗରେ ଥୋଇକି ତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଯିବୁ କି ଆମର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ବହୁତ ଅର୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଭାତର ବି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ରେଗୁଲାର କୋଉଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଭାତ ବି କହୁଛୁ ମନ୍ଦିରରେ ଗଲେ ଅନ୍ୟ କହୁଛୁ 22 ପାହାଚ ଲେଖିଲି ଯଦି ସମସ୍ତେ ପଢିକି ବୁଝିପାରିବେ ତ ହଁ ସେ ବୁଝିପାରିବେ ଭାଷାଟା ସବୁବେଳେ ଆମର ସାହିତ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ ସରଳ ହବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବା ହେବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଆସୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଥ ସୁଗମ ହେଇଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେମିତି କେତେ ଜଣ ଲେଡିଜ୍ କିଏ ଲେଖିପାରୁ ନପାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ହାତ ଧରି ଟେକିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମୋତେ ମାନେ ମହାନ କରିପାରିବ ଆଗକୁ ବି ଆପଣ ମୋଠୁ ସାନ ହେଇଥିବେ ଆପଣ ବି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ଲେଖିବି ମୋର ବି ସେ ଆଗକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ମରିବୁ ମୋର ବି ଆଶା ସେଇଆ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ଦେଖିଲେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ମନ ଖୋଲା କଥା ହେଲେ ସୁବ୍ରତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭିତର କଥା ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଜାଣିନଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ପୁଣି ଆପଣ ମତାମତ ଦେବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କବିତା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କେବେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରାଇବୁ ଆମର ଶିଳାଶ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉପହାର ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଦଉଛି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ
ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆହୁରି ଆମ ପଥ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁଯାକ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।